بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے لیسن نمبر 25 سٹارٹ کیا تھا۔ کتاب کا نام دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین، یعنی بگنرز کے لیے عربک لیسنز۔ تو اس کتاب سے ہم نے لیسن نمبر 25 آدھا مکمل کر لیا تھا۔ اس لیسن میں خصوصی طور پر نمبرز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے جو ہے ہفتے کے دن اس کے تعلق سے پڑھا۔ آج جو ہے مہینوں کے تعلق سے اور وقت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ظرف زمان کہلاتی ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو وقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک لمحہ ہو یا ایک منٹ ہو، گھنٹہ ہو یا پھر پورا دن ہو یا رات ہو یا پھر ہفتہ ہو یا مہینہ ہو یا سال ہو۔ تو یہ تمام کے تمام ظرف ہیں، ٹھیک ہے، ظرف زمان اسے کہتے ہیں۔ کچھ الفاظ دیکھ لیں جو آج کے لیسن میں استعمال ہونے والے ہیں۔ اقرب، اقرب کہتے ہیں یہ ہینڈ کو، اصل میں اقرب عربی میں بچھو کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں جب ہم ساعتن یعنی گھڑی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اقرب کا معنی ہوتا ہے وہ جو گھڑی کا کاٹا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اقرب الساعہ گھڑی کا کاٹا، اور اقرب الساعہ یہ آور ہینڈ چھوٹا والا کاٹا، اور اقرب الدقیقہ یہ منٹ والا کاٹا ہو جائے گا، یعنی جو منٹ ہینڈ ہے تو اسے کہیں گے۔ دقیقتن منٹ کو کہتے ہیں، ساعتن آور کو کہتے ہیں گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ حلیب دودھ، اور کرۃ القدم فٹ بال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یبدأ العام المیلادی بشہر ینائر، ٹھیک ہے۔ یبدأ شروع ہوتا ہے، العام المیلادی جو سال ہے، سال کی ابتدا ہوتی ہے بشہر ینائر، ینائر جنوری کو کہتے ہیں عربی میں، ینائر، فبرائر، مارس، ٹھیک ہے، اپریل، مایو، یونیو، یولیو، اگستس، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ تو یہ پورے انگلش مہینے جو ہیں، ٹھیک ہے، جو سورج کے حساب سے چلتے ہیں کیلنڈر، تو عام المیلادی ہے یہ، ٹھیک ہے، قمری سال نہیں ہے، یہ شمسی سال ہے۔ تو یبدأ العام المیلادی بشہر ینائر، یبدأ، بدأ یبدأ کا معنی ہوتا ہے شروع ہونا، کسی چیز کا شروع کرنا۔ یبدأ شروع ہوتا ہے، سال، عام کہتے ہیں سال کو، ٹھیک ہے، عام المیلادی یعنی انگلش جو سال ہے، گریجورین کیلنڈر جو اپنا ہے۔ تو بشہر، شہرن کہتے ہیں مہینے کو، بشہر ینائر جنوری منتھ سے شروع ہوتا ہے، بشہر ینائر یعنی جنوری۔ وَيَتْلُوهُ فبرائر، اور اس کے بعد پھر کسے پڑھا جاتا ہے؟ فیبروری کو پڑھا جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں جنوری سے، پھر اس کے بعد فیبروری آتا ہے۔ ثم یأتی، پھر اس کے بعد آتا ہے شہر مارس، مارچ کا مہینہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَبْدَأُ الْعَامُ الْمَالِي فِي بِلَادِنَا بِبِدَایَةِ شَہْرِ ابریل، اور یبدأ شروع ہوتا ہے، عام المالی، عام المالی کا مطلب ہوتا ہے فائنینشیل ایئر، مال پیسے روپیے کو کہیں گے، فائنانس کو کہیں گے، عام المالی فائنینشیل ایئر۔ تو یبدأ شروع ہوتا ہے، عام المالی فائنینشیل ایئر، فی بلادنا ہمارے ملک میں،
बिबिदायती शहरी अप्रैल, अप्रैल के महीने की शुरुआत से। बिदाया शुरुआत, बिबिदायती शहरी अप्रैल, अप्रैल के महीने की शुरुआत से। मार्च एंडिंग हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है और अप्रैल से जो है फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है। जो टैक्सेशन वगैरह है, बजट वगैरह है, वो 31 मार्च तक उसकी लास्ट डेट उमूमन होती है। फिर उसके बाद अप्रैल से जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि यबदऊ शुरू होता है अल आमुल माली, फाइनेंशियल ईयर, फी बिलादिना हमारे मुल्क में, बिबिदायती शहरी अप्रैल, अप्रैल महीने के शुरुआत से। वलहर्रु शदीदुन फी शहरी मायू, हर्रुन हरारत को कहते हैं, हरारत गर्मी। वलहर्रु शदीदुन और गर्मी बहुत शदीद होती है, बहुत ज्यादा होती है। फी शहरी मायू, मई के महीने में गर्मी बहुत शदीद होती है। वयूनियो, ठीक है, और जून के मई और जून। अब जून के ताल्लुक से क्या कह रहे हैं, वयूनियो वयंजिलु अलमतरु फी यूलियो। तो ये तो अतफ है यूनियो का, ये मायू के ऊपर है, तो क्या कह रहे हैं कि वलहर्रु शदीदुन फी शहरी मायू व यूनियो। ठीक है, मार्च सॉरी मई और जून के अंदर जो है गर्मी शदीद होती है। वयंजिलु और नाजिल होती है अलमतरु बारिश, फी यूलियो जुलाई में। ठीक है, उमूमन हमारे यहाँ जो है जून मिड से बारिश शुरू होती है, लेकिन बाज़ाब्ता नहीं, एक दो बार होती है, फिर उसके बाद बाज़ाब्ता जुलाई से होती है। ठीक है, तो वयंजिलु अलमतरु और नाजिल होती है यानी बरसती है, अलमतरु बारिश, फी यूलियो जुलाई में। व अगस्तुस अगस्त को कहेंगे। ठीक है, अगस्त के महीने में भी। व यरूकुल जव्वु फी सितंबर। ठीक है, जव्वु कहते हैं एनवायरमेंट, मौसम, आबो हवा को। ठीक है, व यरूकु खुशगवार होता है, यरूकु का माना है खुशगवार होना। व यरूकुल जव्वु फी सितंबर, सितंबर के महीने में मौसम बहुत ही खुशगवार होता है। व अक्टूबर व नवंबर, ठीक है, कौन कौन से महीने में, सितंबर, अक्टूबर व नवंबर, ये 3 महीनों में मौसम बहुत खुशगवार होता है। अम्मा दिसंबर, अब रहा दिसंबर, अम्मा अब रहा, जिसके बारे में सेपरेट अब डिस्कस कर रहे हैं। अम्बा, अम्मा दिसंबर, अब रहा दिसंबर, फहुआ शहरु शिता, तो वो सर्दी का महीना है। शिता कहते हैं सर्दी को। ठीक है, सैफ कहते हैं गर्मी को, जैसे कि सूरह कुरैश में है कि लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ। ठीक है, तो जो कुरैश जो है तिजारत के लिए गर्मी और सर्दी के मौसम में अलग अलग मकामात में जाते, तो उसका जिक्र है। तो शिता सर्दी, तो अम्मा दिसंबर, अब दिसंबर रह गया, तो वो दिसंबर के बारे में कहते हैं फहुआ शहरु शिताई, वो महीना सर्दी का है। अब कन्वर्सेशन है यहाँ से नीचे दो लोगों का, खालिद और हामिद एक दूसरे से बात कर रहे हैं। खालिद कहता है कमिस्साअतु अल-आन, कितना वक्त हुआ है अभी। अब यहाँ से जो डिस्कशन होगा ये वक्त के ताल्लुक से होगा। पहले इब्तिदा के लेसन में हमने डेज ऑफ द वीक के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद जो पैराग्राफ हमने पढ़ा ये मंथ्स ऑफ द ईयर पढ़ा। अब यहाँ से वक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कम यानी कितना, अस्सा वक्त, ठीक है टाइम, और अल-आन यानी अभी, नाउ। कमिस्साअतु अल-आन, कितना बजा है अभी, कितना टाइम हुआ है, कितना बजा है। कमिस्साअतु अल-आन, तो हामिद कहता है अस्साअतु अल-आना अथानियता अशरता तमामन। ठीक है,
अस्साअतु अलआन, अभी जो टाइम है, असानिया 2 को कहते हैं, अशरा 10 को कहते हैं, तो 10 + 2 कितना, 12, तमामन कंप्लीट, ठीक है, यानी अभी मुकम्मल 12 बजे हैं, अभी मुकम्मल 12 बजे, अलआन अभी, नाउ अभी मुकम्मल, तमामन यानी मुकम्मल, तमामन असानियत अशरत तमामन यानी मुकम्मल 12 बजे हैं। खालिद कहता है कैफ युअरफुल वक्त, वक्त को कैसे जाना जाए, ठीक है, युअरफु कैसे जाना जाए, अल वक्त वक्त को, वक्त हम कैसे उसकी शनाख्त हो, टाइम कैसे मालूम किया जाए, कैफ युअरफुल वक्त, किस तरह हम वक्त को मालूम करें, ठीक है। हामिद कहता है उन्जुर देखो, उन्जुर कद वसल अल अक़रबु सगीरु वल अक़रबुल कबीरु इला रक़म सानी अशर, ठीक है। अब वो बता रहा है, उसको सिखा रहा है, कौन, हामिद खालिद को सिखा रहा है कि हाउ टू रीड द क्लॉक, यानी घड़ी का वक्त कैसे मालूम किया जाए कि कितने बजे हैं घड़ी में। तो वो कहता है, हामिद कहता है उन्जुर देखो, कद वसला, वसला का माना पहुंचना, ठीक है, देखो पहुंचा है, अल अकरबु सगीर छोटा काटा, वल अकरबु अल कबीर बड़ा काटा, छोटा काटा और बड़ा काटा दोनों पहुंचे हैं इला रक़मी सानी अशरा, कितने, 12 के ऊपर आकर दोनों कांटे पहुंच चुके हैं, ठीक है। फहियल आना अस्साअतु अस्सानियत अशरा, तो इसीलिए अभी जो है 12 बजे हैं, तो हम क्या कहेंगे, जब दोनों कांटे 12 के ऊपर आ जाएंगे, छोटा कांटा और बड़ा कांटा, तो क्या कहेंगे, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों जब 12 के ऊपर आ जाएंगे तो कहेंगे अल आन अस्साअतु अस्सानियत अशरा, यानी अभी जो है 12 बजे हैं, यूं हम कहेंगे। वइज़ा वसला अल अक़रबु सगीरु इला रक़मिल वाहिद, रकम नंबर को कहते हैं, वइज़ा वसला और जब पहुंच जाए, अल अक़रबु अस्सगीरु छोटा काटा, इला रक़मिल वाहिद एक नंबर पर आ जाए, ठीक है, छोटा काटा जब एक नंबर पर आ जाए, वल अक़रबु अल कबीरु इला सानी अशर और बड़ा काटा जो है 12 पर हो, फही अस्साअतु अल वाहिदा, तो ये 1 बजा है, ठीक है, हम क्या कहेंगे, 1 बज गया, छोटा काटा आवर हैंड आ जाए 1 के ऊपर और 12 और बड़ा काटा जो मिनट हैंड है वो 12 के ऊपर हो, तो हम कहेंगे कि 1 बज गया है। आगे पढ़ें, कहते हैं कि अल अक़रबु अस्सगीरु युशीरु इला अस्साअ, छोटा काटा घंटे को बताता है, युशीरु इशारा करता है, ठीक है, यानी बतलाता है, अल अक़रबु अस्सगीरु छोटा काटा युशीरु इला साअती आवर को बतलाता है, आवर की तरफ इशारा करता है, वल अक़रबु अल कबीरु युशीरु इला दक़ीक़ती और बड़ा काटा मिनट की तरफ इशारा करता है, ठीक है। वयक़तउ अल अक़रबु अस्सगीरु मसाफ़त साअतिन वाहिदतिन इज़ा वसला मिन रक़मिन इला रक़मि आखिर, क्या कह रहे हैं, वयक़तउ और काटता है, अल अक़रबु अस्सगीरु छोटा काटा, मसाफ़ता साअतिन वाहिदतिन छोटे काटा, ये यक़तउ मसाफा का माना होता है कि उस मुसाफत को तय करना, ठीक है, तो छोटा काटा मुसाफत को तय करता है, साअतिन वाहिदतिन यानी अवर एक अवर को, इज़ा वसला मिन रक़मिन इला रक़मिन आखिर एक नंबर से जब दूसरे नंबर पर छोटा काटा पहुंच जाता है, तो ये मुकम्मल 1 घंटे में तय करता है। दोबारा देखें, वयक़तउ और तय करता है, अल अक़रबु अस्सगीरु छोटा काटा, मसाफ़ता साअतिन वाहिदतिन मुकम्मल 1 घंटे में,
ٹھیک ہے، چھوٹا کاٹا طے کرتا ہے مسافت یعنی جو ڈسٹینس ہے، ساعت واحدہ ایک گھنٹے میں، کب؟ اذا وصل من رقم الى رقم آخر، ایک نمبر سے جب دوسرے نمبر تک پہنچتا ہے تو یہ مکمل ایک گھنٹے میں یہ فاصلہ طے کرتا ہے، رقم نمبر۔ اچھا، یہ لفظ کی طرف توجہ کریں، یہ لفظ ہے آخر، خا کے اوپر زبر ہے، یہ آخر نہیں ہے۔ آخر کا معنی اگر خا کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ، آخری، اور اگر خا کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، نیکسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ترجمہ کیسے کریں گے؟ اذا وصلا، جب وہ پہنچتا ہے، من رقم، ایک نمبر سے، الی رقم آخر، دوسرے نمبر تک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دوسرے کا میں نے ترجمہ کرا، نیکسٹ نمبر، فرام فرسٹ نمبر ٹو دا نیکسٹ نمبر، ٹھیک ہے۔ تو آخر ہے یہ، یعنی نیکسٹ، دوسرا، اور زیر ہو تو آخر مانا ہوتا ہے، یعنی آخری۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک گھنٹے میں فاصلہ طے کرتا ہے، چھوٹا کاٹا، جب وہ ایک نمبر سے دوسرے نمبر تک پہنچتا ہے۔ وَيَقْتَوْ الْأَقْرَبُ الْكَبِيرُ مَسَافَةَ 5 دقائق بین رقمین، اور طے کرتا ہے بڑا کاٹا مسافت، جو ڈسٹنس ہے، 5 دقائق، 5 منٹ میں، بین رقمین، یعنی دو نمبروں کے درمیان، رقمین یہ جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، دو نمبر، بینا درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو وَيَقْتَوْ الْأَقْرَبُ الْكَبِيرُ مَسَافَةَ 5 دقائق، بڑا کاٹا 5 منٹ کی مسافت طے کرتا ہے دو نمبروں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا بتایا گیا کہ ہاؤ ٹو ریڈ دا کلاک، کس طرح سے گھڑی سے وقت معلوم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب آخری چند جملے ہیں، دیکھیے یہاں سے نیا مضمون، یحب حامد، یحب، حب یحب کا معنی ہوتا ہے اٹھنا، نیند سے اٹھنا، یحب حامد کل یوم فجرن، اٹھتا ہے حامد ہر روز فجر کے وقت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ظرف زمان کی بات ہو رہی ہے کہ ہر وہ لفظ جو آپ کو کسی وقت کے بارے میں بتائے گا تو وہ ظرف ہوگا، ظرف زمان، اور ظرف زمان منصوب ہوگا، یعنی اس پر زبر آئے گا، یہ قاعدہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ تو اب دیکھیں، اب یہاں پر نہ منٹ کی بات ہو رہی ہے، نہ گھنٹے کی بات ہو رہی ہے، نہ دن کی بات ہو رہی ہے، نہ مہینہ، نہ سال، اب یہ دن کے ایک مخصوص حصے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، اس طرح کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں یحب حامد، حامد اٹھتا ہے کل یومین، ہر روز، فجرن، تو یہ فجر کے اوپر زبر کیوں آئے؟ کیونکہ یہ وقت کو بتا رہا ہے، یہ ظرف بن کے آیا ہے، یعنی فجر کا وقت، ٹائم انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ تو یحب حامد، حامد بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، کل یومین، ہر روز، فجر کے وقت، وَيَشْرَبُ الْحَلِيبَ، اور پیتا ہے دودھ، فِي الْفُطُورِ صباحًا، اور دودھ پیتا ہے ناشتے میں صبح کے وقت، صباحً، صبح کے وقت، ٹھیک ہے، صبح صبح، فِي الْفُطُور، فطور کہتے ہیں ناشتے کو، وَيَشْرَبُ الْحَلِيبَ، اور دودھ پیتا ہے، فِي الْفُطُور، بریک فاسٹ میں، صباحًا، صبح کے وقت، وَيَخْرُجُ إِلَى الْكُلِّيَّةِ، اور نکلتا ہے کالج کی طرف، فِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ، کتنے بجے؟ تاسع کسے کہیں گے جی؟ کتنے بجے نکلتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ فِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ، وہی 9 جی بجے، 9، ہاں 9، 9 بجے، 9، وَيَرْجِعُ مِنْهَا، اور وہاں سے لوٹتا ہے، ظہراً، ظہر کے وقت میں لوٹتا ہے، وَيَلْعَبُ كُرَّةَ الْقَدَمِ مَسَاءً، اور کھیلتا ہے، یلعبو کا معنی
लअब यलअबु का माना क्या होता है? खेलना। यलअबु खेलता है, कुर्रतल कदम, कुर्रतल कदम, कुर्रा कहते हैं गोल शय को, यहाँ बॉल मुराद है। अल कदम पैर, पैर से खेलने वाला बॉल क्या है? फुटबॉल। ठीक है, कुर्रतल कदम। और यलअबु और खेलता है फुटबॉल, मसाअन शाम के वक्त, इवनिंग में। व यनामु लैलन और रात में सोता है। अना उसाफिरुल यौमा मैं सफर करता हूँ दिन में, व अर्जियो गदन और लौटता हूँ दूसरे दिन। ठीक है, जा अबूहु अमसी आया उसका वालिद, उसके अब्बा, अम्स कल। अब देखें यहाँ पर तीन इस्तेमाल हुए, अल-यौम, गद, अम्स। ठीक है, इस जुमले में अल-यौम आज का दिन, गद का माना होता है आने वाला कल, टुमारो। अम्स का मतलब गुजरा हुआ कल, यस्टरडे। ठीक है, अना उसाफिरुल यौमा मैं आज सफर करूंगा। अब यहाँ पे करूंगा का तर्जमा करें, उसाफिरु। ठीक है, अना उसाफिरुल यौमा मैं आज सफर करूंगा, व अर्जिउ गदन और कल लौटूंगा। ठीक है, यानी आने वाला कल, टुमारो आई विल रिटर्न। जा अबूहु आया उसके वालिद, अम्स, अम्स का मतलब यस्टरडे, कल आए उसका वालिद, कल आया। तो जब हम कल बोलते हैं तो इससे दो चीजें मुराद हो सकती हैं, आने वाला कल या गुजरा हुआ कल। तो गदन कहते हैं आने वाले कल को, और अम्स कहते हैं गुजरे हुए कल को। ठीक है, तो खुलासा कलाम ये है कि ज़र्फ ऐसे ज़र्फ ज़मान उन अल्फाज को कहते हैं जिनके जरिए हमें वक्त का पता चले। ठीक है, फिर चाहे वो महीने की सूरत में हो या वक्त जो है दिन की सूरत में हो या दिन के किसी हिस्से की सूरत सूरत में हो, तो ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये इस लेसन को जो है और भी गहराई के साथ पढ़ने की जरूरत है, बार बार इसको रिपीट करें ताकि इसके इस्तेमालात समझ में आ जाएं कि वक्त किस तरह से बयान किया जाए। ठीक है, और कायदा जो है एराब के एतबार से मैंने बताया कि ज़र्फ जो है मंसूब होगा, यानी उस पर ज़बर आएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।